ஷேரிங் ஆகுது. எதனா பக்கம் இந்த வசனம் சூரோட பெயர் வசனம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணும். பக்கம் வந்துட்டு 144 பக்கம். வசனம் 120 வசனம். பேர் சூரத்துல் அன்ஆம். 120 வசனம் அந்த பக்கத்துல இல்லையே, ஒழுங்கா பாருங்க. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 120 வசனம் இல்ல அந்த பக்கத்துல. 125 வசனம். கவனம். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صادين سينيم يصعد في السماء يصعد في السماء. صادليم شديجي سينليم شديجي ரெண்டையும் தெளிவா எடுத்து வேறுபடுத்தி ஓதும். فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره போதும். ரெண்டுலயுமே ஒரே அளவுக்கு நிட்டணும். நல்லதா? யஹ்தியஹு என்கிறது நீட்டதுல போதாது, ஆனா சதுரஹு நீட்டது தாராளமா ரெண்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும். فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ரெண்டு பாகம். فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. மூன்று இடத்துல ரா வந்துக்குது. மூன்று ராவுமே வழி, மூன்று ராட சரியான வழினம் வரல. ஒன்று யஷ் ரஹ், ரெண்டாவது சதுரஹு, மூணாவது யஜ்அல் சதுரஹு தயீகன், நாலாவது ஹரஜன். நாலும் ஒரே இடத்துல வரல. கவனமா இதுக்கு தொடர்ந்து ஓதுங்க. இதுக்கு பின்னால ஒரு இடத்துக்கு வரலன்னா நான் திருப்பி ஸ்டார்ட் வருவேன். இதுக்கு பின்னால வரக்கூடிய நாள் தொடர்ந்து ஓதுங்க. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره يريد அல்ல يريد ومن يريد أن يضله يريد يريد போது பிழையாது. தால் சத்தி இருந்தா தான் அப்படி ஓதணும். யுரித் ஓதனம் வேண்டாம், சத்திக்கணும். ومن يريد என்ன நான் சொல்ல இது இல்ல
தால கலக்கி ஓதுங்க. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا بعدم يكسبون எல்லா அல்லாவும் ஒரே மாதிரி வரணும். எல்லா தாதும் بعد الظالمين بعدم பிழையே தாது நீங்க தாலுக்கு தேக்க மாத்திரீங்க பிழையது بعدم بعضم வானத்தை இருக்கணும். وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم சரியா பிழை வாய்க்கு வாரமா அது கூட போகக்கூடாது. கவனம் பார்த்து வச்சுக்கணும். ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما
أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ما كانت يلاقي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا قل يا قوم اعملوا على ما كانت قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار ஆக்கிபத்து என்றதுல உங்களுடைய ஸ்பீட்ல கீழ சவுண்ட் போகுது காஃப்ட சவுண்ட் வரணும் ஆகிபத்து الدار فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار ஆக்கி அல்ல ஆக்கிங்கிறது பெலன் செல்வதான் ஆக்கி ஆக்கி தொண்டையில வரணும் பானத்தை நோக்கி எடுக்கணும் فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا இந்த வந்து ஒரு ஓதிட்டு போங்க பிழை வராம எந்த ஒரு பிழையும் வராம ஓதிட்டு போங்க قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا نصيبا فقالوا هذا صادق وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا
லிஷுர என்றா பெல ரா வல்லினம் லிஷுரா என்ன وجعلوا لله النصر எஸ் பெல வரப்படாது நிறைய பெல எல்லா வாசன மாதிரி பெல வருது டோட்டலா மாற மாதிரி ஓதல் وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم ராவ ரேண்டு வரப்படாது அரமான் ஷாக்கூர் லிஷுர என்றா பெலே ரே அது போதும் وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ரெண்டு ரெண்டு விஷயமோட வந்து வசனத்துக்குள்ள பிரச்சனை காட்டுது ஒன்று சுவாது திருப்பியும் நஸீபன் ஃபகாலு என்றது அந்த காஃப் த சவுண்ட் சுவாது த சவுண்ட் வரணும் அடுத்த இஷ்யூ வந்துச்சுங்க ராலையும் அந்த பிரச்சனை வருது وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم அந்த சுர அந்த சொல்ல மட்டும் சுரகாயினா அப்படியே வரும் சுரகாயினா சரியாது எப்படி ஷுரா வித்தியாசம் இல்லைங்கதா ரேண்டு வருமா ராண்டு வரணுமா ரா ஓதுற நேரம் அந்த ரா எடுக்கணும் அது முக்கியம் உங்களோட ஓதுற நேரத்துல நீங்க ரேக்கு போறீங்க ரேண்டு எழுத்துண்டு இல்ல ஒன்று ராண்டு வரணும் அல்லது ஈ என்று போகணும் இடைப்பட்டதாக ர என்ற எழுத்துக்கு போக கூடாது அந்த இடம் கவனமா தாண்டி போங்க சரி சார் وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها أنعام لا يذكرون اسم الله عليها இஃப்திரா அலைஹி நைகுது அப்படியே ஓதுனீங்க
அந்த சவுண்ட் கேட்டது அப்படிதான் தான் கேட்கிறேன். இஃப்திரா அலை அப்படி ஆகிக்குது அர்மான் ஷக்கூர். இல்ல சார். நீங்க அப்படியே ஓதுனீங்க. ஓம் சார். கொஞ்சம் நிதானம் உங்களோட ஸ்பீட் தான் உங்களோட பேர் எத்தனையா? நான் போன கிளாஸ் சொன்னேன் உங்களோட ஸ்பீட் உங்களோட 2 விஷயத்த பாதிக்குது. உங்களோட ஓதல்ல நிறைய கவனீனமான பிழைகளை கொண்டு வருது. 2வது உங்களோட டோன் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிக்குது. வளமையா ஓதுற அந்த டோனுக்கு நீங்க உங்களை உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போக கஷ்டமாகி. ஏன்னா உங்களோட ஓட்டம் உங்களோட நாவினுடைய ஸ்பீட் உங்களோட உச்சரிக்கிற அந்த ஸ்பீட் வந்து உங்களோட சரி ஸ்பீட் ஆகி அது ஸ்பீட் ஆகினா உங்களோட ஓதல் கொண்டல் இல்லாம போகும், பிழைகள் கூடும், டென்ஷன் ஆகும், அடுத்து என்ன எழுத்துங்கிட்டு பலவண்டு வாய் உழம்பும், அடுத்த எழுத்து என்னங்கிறது சரியா உச்சரிக்க போக கஷ்டமாயிக்கும், நிறைய பிரச்சனை. தமிழ்லயும் அப்படித்தானே பல பல பலன்னு பேசினா நீங்க பேசுறது ஒன்றும் எனக்கு கேட்காது, நான் பேசுற ஒன்றும் உங்களுக்கு கேட்காதுண்ணா. குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்பீடுக்காக யாரும் பேச இயலாது. அதே போல குர்ஆனை பார்த்து ஓதுற நாங்களும் அதுக்குரிய உச்சரிப்புகளை சரியா பேணி கொண்டு போறதுக்கு எங்கள்கிட்ட எந்த அளவுக்கு ஒரு எழுத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கு நான் கொடுக்கணும். எங்களை கஷ்டப்படுத்தப்படாது. சரியா? அல்லாதால அப்படி யார்ட்டும் கேள்வி கேட்கறதும் இல்லை. உங்கள்கிட்ட கேள்வி போல ஏன் ஸ்பீடா ஓதல்ல, இவ்வளவு ஸ்லோவா எனக்கு ஓதினாய் என்று கேட்க போறல. சரியா? இதே நிதானமா ஓதல்லன்னு கேள்வி கேட்க சான்ஸ். ஏன்னா குர்ஆனி சொல்லுது எங்களுக்கு சத்தம் போட்டு இந்த கத்தி கொண்டு இந்த அவசரப்பட்டு கொண்டு நாவ அசைச்சு கொண்டு ஓட வேணாம், விளங்காத முறையில ஓத வேணாம் என்று சொல்லி குர்ஆனி சொல்லி. அது நான் கொஞ்சம் நீங்க நிதானம் ஓதுங்க. நிதானமான ஓத போக்க இருந்த நான் சொல்றது பொய்யண்டா. இப்ப கடைசி 2 3 கிளாஸ் நீங்க ஓதுன ரெக்கார்டுக்கும் அதுக்கு முன்னால நீங்க கிளாஸ்ல கண்டினியூவா ஓதுன ரெக்கார்டையும் போய் கேட்டு பாருங்க. நிறைய டிஃபரெண்ட் இருக்கிறேன் உங்களோட ஸ்பீட் விஷயத்துல. ஸ்பீட் விஷயம் தான் உங்களோட டோன் தான் இன்றைக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல வந்திக்குது. ஆனா இதை விட குறையும். இதுலயே உங்களுக்கு தவறுதல் வருது. ரால பிரச்சனை வருது, சுவாதுல பிரச்சனை போகுது, பெரிய காஃப்ல பிரச்சனை வந்துச்சு, இது இடையில எழுத்துக்கள் மாறிக்குது. இப்ப இந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்கான பிரதானமான காரணம் உங்கள்கிட்ட உங்களை கட்டுப்படுத்தி கொள்ற அந்த ஸ்பீட் வந்து கூட உங்களை மிஞ்சிட்டு உங்களை மிஞ்சிய ஸ்பீட் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. விளங்குது அருமான் சக்கர்? உலகத்துல யாரும் அவரவருடைய வாயின் மூலமாக உச்சரிக்கப்படுற ஸ்பீடு அவர் முந்தையலாது. முந்தினா பிரச்சனை போகும். இப்ப நானும் எனக்கும் குறிப்பிட்ட ஸ்பீடு மேல நான் ஓத இயலாது. என்றால் ஓதினா நான் பிள விடுவேன், என் வாய் குழம்பும், என் எழுத்துக்கள் மாறும். அது யாருக்கும் இயலாது இன்னைக்கு. அதே மாதிரி இப்ப நீங்க சின்ன ஆள் என்றால் உங்களுக்குரிய ஸ்பீடை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்னத்தை பாடமாக்கினாலும் என்னத்தை ஓதினாலும் அந்த ஸ்பீடை நீங்க கைவிடக்கூடாது. முட்டா பிரச்சனை. விளங்குதா? இப்ப ஏன் இதுல புட்டிச்சு பிள விட்டீங்க? உங்களுக்கு அழகா உண்டு என்று நிப்பாட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லையா அலைஹ என்று நிப்பாட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லையா ஓதத்தான் போறீங்கடா அலைஹ அலைஹ அந்த அன் என்ற சொல்ற ஓதிக்கலாம். நீங்க நிப்பாட்டையும் இல்ல அப்படி ஓதையும் இல்லை. பாத்தீங்களா? ஏன் நிப்பாட்டல? உங்களுக்கு தைரியம் மேஞ்சிது எனக்கு ஃபுல் வசனத்தையும் ஓதலாம், ஃபாஸ்டா வந்து ஓதி முடிக்கலாம் என்று சொல்லி. ஆனா உங்ககிட்ட பயம் கொண்டு வரல. நான் மூச்சை எடுத்து ஒரே மூச்சில் உயரத்தால பிள விட்டுருவேனா என்று பயம் வரல. உங்களோட தைரியத்தை விட உங்களோட நீங்க பிள விடுவேன் மெதுவா ஓதணும் என்ற தைரியம் உங்கள்கிட்ட வரல. அந்த 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 பயம் முந்தல்லன்னு சொன்னா உங்களோட ஓதல் ஆபத்துக்குரிய ஓதல். 2 விஷயம் ஸ்பீடா ஓதுறன்னு உண்டிக்குது, நான் ஸ்பீடா ஓதி கொண்டு போறேன், என் மூச்சு முட்ட போகுது, நான் திக்க போறேன்னு என்ற பயம் உண்டிக்குதா, உடனே நாங்க சலாமத்தை நின்று கொள்ளணும். இல்ல நான் ஓதி முட்டித்தான் நிப்பாட்டுவேன், என்ன விட்டா வேற யாரும் இல்லை, நான் முடிச்சுத்தான் நிப்பாட்டுவேன், நான் சரியாத்தான் ஓதுவேன் என்று சொல்லி ஐடியா எடுத்தீங்கன்னா அது பெரிய பிரச்சனை போய முடியும். நல்ல நான் ஒரு பக்கம் தான் ஓதிக்கிங்க, நிறைய பிரச்சனை வந்துக்கிறீங்க. இன்றைக்கு புதிய பக்கத்துக்கு போகலாம். பழைய பக்கம் நான் திருப்பி செல்லல, 145ஆம் பக்கம் திருப்பி செல்லல. ஆனா அதில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. கவனமா ரெக்கார்ட கேளுங்க. குறிப்பா ரால விஷயம், சாதுர விஷயம், எழுத்துக்கள் 2 வகையில் இந்த 2 எழுத்துக்கள்லையும் பிரச்சனை வந்துக்குது. அதல்லாம டோன் போன கிளாஸை விட கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிக்குது. நான் அதை உண்மை சொல்லணுமே, போன கிளாஸ் நிறைய மோசமாயிருச்சுது. அந்த கிளாஸ் ஒப்பீட்டு அளவுல கொஞ்சம் முன்னேறிக்குது. ஆனா இது போதாது. நீங்க வளமையா எங்கள்கிட்ட ஓதல் வரல. அதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன். உங்களோட அந்த ஸ்பீட் எல்லாம் சரி மாறிக்குது. நீங்க வீட்டுல ஓதுற நேரத்துல இப்போ வீட்டுல ஓதுவீங்களே, இவ்வளவு பாடமாக்கிற இருந்தாலும் சரி, புதிய பக்கங்களை நீங்க இந்த கிளாஸ்ல பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறனாலும் சரி, உங்களுக்கு சொல்லிக்கிற ஸ்பீட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இன்னொருத்தரும் ஓதுறா 2 பக்கத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு அவரை கூட சத்தம் போட்டு கத்தி கொண்டு பிரட்டி கொண்டு ஓதி பலர் ஸ்பீடை வைக்க வேணும். உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பீடை எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. சவுண்ட் கூடுறது அது மிச்சமே கத்தி கத்தி ஓதப்படாது, மிச்சமே வாய்ப்புள்ள ஓதியும் படாது. அது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆயிருந்தனால நீங்க நிதானமா இருந்து ஓதி பழகுங்க.
அல்லது இந்த ஓதல் இன்னும் ஸ்பீடா தான் போகும். ஸ்பீடா போக பில கூடும். பில கூட கூட வாயால உளம்புற மாதிரி தான் நிற்கும். மோதல் வராது. போட சொல்லப்படாது. ஓலகாலமா ஓதுற என்னத்தை ஓதுற இன்னும் எனக்கு சரி வருது இல்லையே எல்லாம் பில போகுதுன்னு சொல்லப்படாது. விளங்குதா அர்மான் ஷகூர்? என்ன சொல்றேன்? ஆகவே கொஞ்சம் நிதானமா இருந்து கொஞ்சம் நிதானமா ராகம் எடுத்து ஓதுங்க. பிரச்சனை இல்லை. யாரும் உங்களை இந்த நீ ஸ்பீடா ஓதல நீ ஓதுற யாரும் கூட சொல்ல மாட்டாங்க. நிதானமா ஓத தான் நீங்களோட கிராத் டெவலப் ஆகும். நல்லா 146 பக்கம் 146 பக்கத்தை ரெடி பண்ணுங்க. 146 147 எல்லாம் ஒரு வசனம் ஒரு தடவைக்கு மேல ரிப்பீட் பண்றதுக்கு வைக்கப்படாது. அப்படிதான் ரிப்பீட் பண்றதா இருந்தாலும் ஒரு பக்கத்துல ஒரு வசனத்தை அப்படி ரிப்பீட் பண்றது பிரச்சனை இல்லை. 2 3 4 போகப்படாது. அப்படி அந்த ஓதல் நல்ல இல்லை. 146 பக்கம் செய்யணுங்களா? சரி சார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.